प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। तो पहला आपां गल कीती सी पुनर जागरण दी, किस तरह यूरोप दे विच पश्चिम के देशों के विच जिहड़ा पुनर जागरण आया, किवें उन्हां दा नवां जीवन शुरू होया, किवें उन्होंने पादरियां नूं पोपां नूं गद्दियां तो ला के ईसाई धर्म वालियां नूं ते वड्डे वड्डे बादशाहां नूं थल्ले लाया गद्दियां तो, ते आम लोग है जिहड़ा आम सधारण लोग किवें उपर आए, उहदे बारे आपां विचार कीता सी। तां अज आपां गल करांगे फ्रांस की क्रांति 1799 ईस्वी। फ्रांस की क्रांति 1799 ईस्वी। इत्थे क्रांति किवें आ गई? जदों लोग पढ़ लिख जाण, बुद्धिजीवी लोग अगे आ जाण, तां हौली हौली उत्थों का जीवन है जिहड़ा वो सुभाविक भी बदल जाता है। तो फ्रांस की क्रांति यूरोप के 1799 दे विच आई, तो किवें उत्थों के लोगों ने, सधारण लोगों ने, लेखकों ने जां विद्वानां ने, जां कह दी भी कुलीन वर्ग ने भी ये मदद की। कुलीन वर्ग पहला दूसरे पासे थी, तो वो इस दे विच कुलीन वर्ग ने भी प्रवेश किया इस क्रांति दे विच। ते आम लोगों ने किवें उपरले बादशाहां नूं ला गद्दियां तो सिटता, तो किस तरीके दे नाल 1799 की क्रांति आई, तो उस तो बाद किवें नपोलीयन बोनापार्ट जिहड़ा उभर के सामने आया, उहदे बारे विचार आपां नपोलीयन बोनापार्ट बारे अगे करांगे। तो हुण आपां थोड़ा जिहा समझण की कोशिश करदे हां फ्रांस की क्रांति 1799 ईस्वी। इहदे की कारण सी क्रांति दे? पहलां आपां देखदे हां राजनीतिक कारण, फिर देखांगे समाजिक कारण, फिर अगे आपां देखांगे आर्थिक कारण, फिर देखांगे आपां धार्मिक कारण। इस तरीके दे नाल किसी भी देश 'च जदों क्रांति आउंदी है, किसी भी समाज 'च क्रांति आउंदी है, तो वह एक कारण छेती छेती जिम्मेवार नहीं हुंदा, बहुत सारे कारण हुंदे हैं जिहड़े उहदे जिम्मेवार बन जाते हैं। राजनीतिक कारण भी, समाजिक कारण भी, आर्थिक कारण भी, इस तरीके के कई मौके के तत्काली कारण भी बन जाते हैं, जिस करके क्रांति आउणी सुभाविक हो जाती है। पहला आपां राजनीतिक कारणों बारे गल करदे हां। पहला लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये तीन राजे जिहड़े आपां बादशाह उस समय फ्रांस दे विच सीगे, तां इन्हां दे नाम सीगे लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। तां लुई 14वां 1643 ईस्वी तो 1715 तक रहा। लुई 15वां 1715 तो लैके उहदा पड़पोता 1715 तो लैके 1774 तक रहा। तो इस तरीके दा नाल ये जिहड़े राजे सीगे ये बहुत ही तानाशाह सीगे, ते इन्हां ने आपदी मर्जी कीती, तां पादरियां ते उत्ते भी प्रभाव इन्हां दा पिया उस समय। तां ये आपदी मर्जी अनुसार ही राज भाग नूं चलाउंदे सी, ते इन्हां दा खाण पीण भी जिहड़ा आपदे मुताबिक ही सी। कहंदे भी लुई 15वां सी जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा खाण पीण का शौकीन सी, सुंदरता का शौकीन सी, ते शराबां पीण के शौकीन सी, सुरा ते सुंदरी दे नाच देखते सी। तो इस तरीके दे नाल तानाशाह राज जिहड़ा बहुत ज़्यादा हो गया सी, ते आम लोग, सधारण लोग जां किसान लोग सी, जां मध्य वर्ग के लोग सीगे, वो इन्हां नूं बदलना चाहुंदे सीगे। लुई 16वें की अजोगता 1774 दे विच लुई 16वां गद्दी ते बैठा, तो उस तो बाद 1799 दे विच क्रांति इहदे समय लुई 16वें दे समय 1799 च आउंदी है। 1774 दे विच गद्दी ते बैठा। लुई 16वें की अजोगता ये जोग शासक नहीं सी, भावें कि ये शासकों तो ठीक सीगा कुछ हद तक, पर इनू ज़्यादातर कहंदे भी जिहड़ा राजनीतिक सिस्टम सी, राजनीतिक विचारधारा सी, जां राजनीति बारे बहुता ये लुई 16वां जिहड़ा नहीं सी जानदा, वो बस आम जा इंसान सी ते खाण पीण का शौकीन सी। कई बारी कहंदे भी वो इन्ना ज़्यादा खा जांदा कि वो ऊँघी जांदा, उहनूं नींद आ जांदी सी, ते उहदे घर वाली मेरी एंतोइनेत सीगी, तां उहदा प्रभाव बहुत ज़्यादा सी। वो आपदी मर्जी अनुसार जिहड़ा सिस्टम नूं चलाउंदी सीगी। तो उस तो बाद आप उहदी भी गल करदे हां, मेरी एंतोइनेत का बुरा प्रभाव। मेरी एंतोइनेत जिहड़ी लुई 16वें की जिहड़ी पत्नी सीगी, तो वो बहुत डिकटेटरशिप सी, लोगों के बहुत धक्का करती सी। वो आम जनता दे विच, लोगों दे विच कुलीन वर्ग के नाल जाके जुआ खेडण लग जाती सी, शराबां पीण लग जाती सी, ते बहुत निरंकुश सी, आम लोगों ते बहुत अत्याचार करती सी। तां वो लुई 16वें दे प्रभाव जिहड़े उस समय लोगों को फिट ना आए, तो लुई 16वां भी वो प्रभाव अधीन रहा आपकी पत्नी के, तो वो पत्नी भी जिहड़ी फ्रांस की क्रांति का कारण
बनी सी। निरंकुश सरकार ये ही आ जाता भी निरंकुश सरकार है जी उस समय सीगी तो ये बादशाह सीगे अपने आप मर्जी अनुसार सिस्टम नूं चलाउंदे सीगे ते वो किसी की गल नहीं सी मनदे। बादशाह के मुख चों निकलिया हुआ शब्द अंतम हुंदा सी, आपदी मर्जी अनुसार ही वो गद्दी ते बिठा सकते सी, मर्जी अनुसार ही ला सकते सी ते मर्जी अनुसार ही अहुदे बख्शदे सी। ਉਹਦੇ मुख चो जो कुछ कहते सी वो फाइनल सीगा ते निरंकुश सरकार नूं ये गद्दी तो जिहड़े फ्रांस के लोग है, जिहड़े आम लोग है, सधारण लोग है, वो लाउणा चाहुंदे सी। शाही दरबार की फजूल खर्ची, शाही दरबार की फजूल खर्ची। फ्रांस की राजधानी पैरिस दे लवी 20 किलोमीटर दूर ते वरसाए का स्थान सी। वरसाए के स्थान पर कहते भी इन्होंने कुलीन वर्ग ने ते इन्हां बादशाहां ने वड्डे वड्डे महल उसारे हुए सी, उत्थे अलग अलग महलों के विच रहिंदे सी तो उत्थे बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता सी। सुरा ते सुंदरी के नाच देखते सी ते अलग अलग तरीके नाल आपदे मनोरंजन करते सी। खुला खर्चा सीगा, कोई खर्चे ते किसी तरह की रोक टोक नहीं सी, किसी तरह का कोई बजट नहीं सी बनाउंदे। उस समय के तानाशाही बादशाह सी जिहड़े मर्जी अनुसार कितना मर्जी खजाने जो खर्चा कर सकते सी। तो ये सारिया चीज़ां लोगों को पसंद ना आईयां ते खर्चीला जिहड़ा सिस्टम उस समय बन चुका सी तो लोग इनू लाउणा चाहुंदे सी गद्दी तो शाही दरबार नूं। सुतंत्रता उत्ते रोक, सुतंत्रता उत्ते रोक, तो जिहड़ी लोगों को सुतंत्रता भी नहीं सी, आपदी मर्जी अनुसार कोई लिख नहीं सी सकदा, आपदी मर्जी अनुसार कोई परचे नहीं सी बन सकदा, आपदी मर्जी अनुसार कोई किसी तरह की शिल्पकारी भी नहीं सी कर सकदा, तो उन्हां ते रोकां लगियां होईयां सी। सुतंत्रता ते रोक सी, राजे तो बिना कोई कुछ नहीं सी, बादशाह तो बिना कर सकदा, पादरियां तो बिना, पोपां तो बिना कोई कुछ नहीं सी कर सकदा। तो सुतंत्रता ते रोक सी जिहड़ी वो भी आम लोगों को चंगी ना लगी। संविधान दे प्रतिनिध संस्था की अणहोद, संविधान के प्रतिनिध संस्था की अणहोद, संविधान नाम की कितने कोई चीज़ नहीं सी जो तानाशाही सरकार कह देंदी सी तो बादशाह के मुख चों निकलिया हुआ शब्द ही अंतम हुंदा सी। तो संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं सी जिहड़ी आम लोगों की गल करदी। तो यह भी लोगों ने बदलना चाहा भी कोई ना कोई संविधान है जिहड़ा वो होना चाहिए। अयोग केंद्री शासन प्रबंध, अयोग केंद्री शासन प्रबंध, केंद्र का प्रबंध सी जिहड़ा वो अति केंद्रीकरण सी, इक्को हत्थ च सी, राजे दे हत्थ च सीगा ते जिहड़ा आपदी मर्जी अनुसार ही वो अहुदियां ते लाउंदा सीगा अलग अलग कर्मचारियों नूं। तो वो सारे कर्मचारी जिहड़े भ्रिष्ट सीगे तो आम लोगों के नाल, किसानां दे नाल पिंडां च जाके भी धक्का करते सी। तो केंद्र का प्रबंध एंड तक, प्रांतां तक, स्थानक सरकारां तक, पिंडां तक जिहड़ा वो भ्रिष्ट हो चुका सी। ये भी लोगों को उस समय पसंद ना आया तो फ्रांस की क्रांति का भी एक कारण बनया। असंतोषजनक न्याय प्रबंध, असंतोषजनक न्याय प्रबंध भी सी, लोगों के नाल सही न्याय नहीं सी कीता जांदा, लोगों को न्याय नहीं सी मिलता। अदालतां लगदियां सी, पादरियां दी अदालतां सी, धार्मिक अदालतां सी, पोपां दी अदालतां सी, तानाशाह बादशाहां दी अदालतां लगदियां सी। वो अपनी मर्जी अनुसार ही सज़ा देंदे सी ते अपनी मर्जी अनुसार ही छड्ड देंदे सी। न्याय ते कोई यकीन नहीं सी रहा उस समय लोगों को। दोषपूर्ण कर प्रणाली, जो कर इकट्ठा करते सी आम लोगों तो, किसानों तो, वो भी दोषपूर्ण सी, उहदे विच भी भ्रिष्टाचार सीगा। तानाशाही राजे सी जिहड़े जां पादरी सी, पादरियां ते पोपां कोले, चर्च कोले इन्नी इन्नी जमीन जायदाद सी, वो कर नहीं सी दिंदे, कल्ले किसानां तो ही कर इकट्ठा, जिहड़ा गरीब किसानां तो कर इकट्ठा किया जाता सी। वो भी जिहड़ा सधारण लोगों को ये गल भी उस समय फिट ना आई। असंतोषजनक सैनिक प्रबंध, सैना का प्रबंध भी उस समय जिहड़ा नहीं सी राजनीतिक सिस्टम दे विच, तां सैना दे विच वड्डे अहुदियां ते कुलीन वर्ग के लोग सी जिहड़े उन्हां नूं लाया जांदा सी ते आम लोकां नूं नीवें अहुदियां ते रखिया जांदा सी। भावें कि मध्य श्रेणी जिहड़ी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई सी तां उन्हां दे बच्चे भी सी जिहड़े उन्हां नूं वड्डे अहुदियां ते नहीं लाया जांदा सी, तां जिहड़े मध्य वर्ग के लोग सी वो निराश हो गए उस समय दी तानाशाही सरकार तो। अति केंद्रीकरण की नीति, अति केंद्रीकरण एक होंदा केंद्रीकरण, एक अति केंद्रीकरण, तो बादशाह के हत्थ च ही उस समय शक्तियां सी ते जां पोपां दे हत्थ सी जां पादरियां दे हत्थां च सीगियां ते आम लोगों के हत्थ च कोई शक्ति नहीं सी, जिस करके अति केंद्रीकरण की नीति भी फ्रांस की क्रांति का कारण बनया। समाजिक कारणों के विच आपां देखदे हां, समाजिक कारण
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1,20,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਗੀ। 1799 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਮ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਮ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੁਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ, ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਸੀ। 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਸੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਬਿਲਕੁਲ 2% ਸੀਗਾ। 4 ਲੱਖ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੁਲੀਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੀਨ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੁਲੀਨ, ਇਹ ਲੂਈ 14ਵੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੁਲੀਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਅਹੁਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਲੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੁਲੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਸੀ। ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਲੇਖਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਆਪ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਵੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਚਾਹਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੂਈ 14ਵਾਂ 15ਵਾਂ 16ਵਾਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਆਪ ਹੜੱਪਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪ ਖਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1799 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਛੱਡਤੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਤੀ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ 1799 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ। ਗਿਲਡ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ। ਗਿਲਡ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਿਲਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਾਟਾਂ ਸੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਤਾ। ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ, ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੋਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਲਵੇ 40% ਭੂਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਰ ਗਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਰ ਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈਆਂ। 1788 ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ। 1788, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1788 ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਧਰਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੰਪत्ति 40% ਸੰਪत्ति ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਪਾਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਚ ਗਰਾਬ ਟੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸੀ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਧਰਮ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੀ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਮ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਪਾਦਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਚਰਚ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਚਰਚ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਪਾਦਰੀ, ਪੋਪ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੱਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੈਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਪੋਪਾਂ ਨੇ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਲੀਨਾਂ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਤਾ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟਤਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।